3, 2, 1. Hello and good evening. I hope you're doing fit and fine by the grace of Almighty. I'm your host Hassan Prottoy and welcome to the evening session of TalentHut Online Language Club. In this session, we're going to read an article today, an interesting one, as we know that Bangladesh is going through some decentralization as the industries are moving out of Dhaka. So we're going to read about that from an article on the Business Standard. So I'd like to invite our member, Mr. Abdullah Masood, to start the article. Okay, Mr. Masood, let's begin. Yes, thank you. Good evening, everyone. Why are the industries moving out of Dhaka? Dhaka is losing its position as the most sought-after investment location, and Chattogram is taking its place. On October 7, the Metropolitan Chamber of Commerce and Industries, in collaboration with the Policy Exchange of Bangladesh, published the Bangladesh Business Climate Index. According to this index, Bangladesh received an overall score of 61.0 on implying an improving business environment. However, the Dhaka division, widely thought to be the center of the most economic activities, exhibits dwelling investment trends, while Chattogram came out on top in many indicators. Is this a successful case of or should we be? Okay, thank you. Thank you. So let's see what we have until now. So why are industries moving out of Dhaka? Dhaka is losing its position as the most sought after investment location and Chattogram is taking its place. কেন ঢাকার বাইরে ইন্ডাস্ট্রিগুলো চলে যাচ্ছে? ঢাকা কি হিসেবে দ্য মোস্ট সট আফটার ইনভেস্টমেন্ট লোকেশন, মানে মোস্ট সট আফটার মানে হচ্ছে সবাই খুঁজছে। সিকের পাস্ট ফর্ম যেটা, সিক খোঁজা, ওটা পাস্ট ফর্ম সট। তো যেটার পেছনে সবাই খুঁজছে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য, সেই জায়গাটা হারিয়ে ফেলছে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম তার জায়গাটা নিয়ে ফেলছে। চট্টগ্রাম ইজ টেকিং ইটস প্লেস। এখন কেন? তো শুরুর দিকে একটু বলা আছে, on October 7, the Metropolitan Chamber of Commerce and Industries, in collaboration with the Policy Exchange of Bangladesh, published the Bangladesh Business Climate Index, BPX. According to this index, Bangladesh received an overall score of 61.101, implying an improving business environment. October 7 তারিখ মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স এবং ইন্ডাস্ট্রিজ এবং তার সাথে কোলাবোরেশনে ছিল পলিসি এক্সচেঞ্জ অফ বাংলাদেশ, তারা একটা কি প্রকাশ করেছে? বাংলাদেশ বিজনেস ক্লাইমেট ইন্ডেক্স, বাংলাদেশের বিজনেসের পরিস্থিতি ইন্ডেক্স প্রকাশ করেছে। কোলাবোরেশন শব্দের অর্থটা কি? কোলাবোরেশন, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? সহযোগিতা বা অংশীদারিত্বে সম্ভবত। হ্যাঁ, সহযোগিতা, কোলাবোরেট বলে না, যে পার্টনারশিপ যেটা। হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তো এই ইন্ডেক্স অনুসারে বা সূচক অনুসারে বাংলাদেশ হচ্ছে 61.1 স্কোর পেয়েছে সব মিলিয়ে, যেটাতে প্রতীয়মান হচ্ছে বা বোঝা যাচ্ছে সমন্বয়। হ্যাঁ, হতে পারে যে একসাথে মিলে যেটাকে বলা হয় জয়েন্ট ভেঞ্চার, তারপর হচ্ছে হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে মিলিত প্রচেষ্টা, অনেকভাবেই বলা যায়। তো এই ইন্ডেক্স অনুসারে বাংলাদেশ 61.01 স্কোর পেয়েছে ওভারঅল, এবং তাতে করে প্রতীয়মান হচ্ছে, ইমপ্লাই শব্দটার অর্থ কি? ইমপ্লাই, IMPLY, মনে হচ্ছে। তাতে করে মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশের ব্যবসার পরিস্থিতিটা উন্নতি হচ্ছে। However, the Dhaka division, widely thought to be the center of most economic activities, exhibits dwindling investment trends, while Chattogram came out of top in many indicators. তো তারপরেও ঢাকা ডিভিশনটা, যেটাকে অনেক দূর পর্যন্ত ভাবা হতো, অনেক মোটামুটি সবাই এটাকে ভাবে যে সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হচ্ছে এটা, এবং যেটা এক্সিবিট করছে বা প্রদর্শন করছে বর্তমানে ডুয়েন্ডলিং ইনভেস্টমেন্ট ট্রেন্ডস। এখানে বিনিয়োগের যে ট্রেন্ড বা ধারা চলছে সেটা একটু ডুয়েন্ডলিং আছে, DWINDLING, ডুয়েন্ডলিং, হ্যাঁ, একটু কমছে, কমে যাওয়ার ধারাটা দেখা যাচ্ছে। এবং চট্টগ্রামটা অনেকগুলো নির্দেশকের মধ্যে উপরে চলে এসেছে অনেক দিক থেকে। তো is this a successful case for decentralization or should we be worried?
এটা কি ডিসেন্ট্রালাইজেশন বা বিকেন্দ্রীকরণের একটা সফল উদাহরণ নাকি কেস, নাকি আমরা এটা দেখে চিন্তিত হব যে ইন্ডাস্ট্রি গুলো চলে যাচ্ছে? ওকে, তারপর ওখানে কি হয়েছে মিস্টার রাজীব পড়েন দেখি। বিফোর delving into implication of such findings, সেকেন্ড থেকে। Okay, sir. Before delving into the implication of such findings, a brief introduction of the index may be warranted. The BBX is based on 10 indicators and a total of 35 sub-indicators that are used to approximate the quality of the business climate. The indicators include the cost of starting a business, and exploratory information, access to infrastructure, labor and tax regulation, voted facility, etc. The ওকে, conduct a survey where the okay, thank you, Mr. Rajiv. So let's see what we have in here. Cross border trade facility, শেষ শব্দটা, হ্যাঁ? Okay. yes, So before delving into the implications of such findings, a brief introduction of the index may be warranted. মিস্টার রাজীব একটু আমার সাথে সাথে দেখেন, আপনাকে কিন্তু এক্সপ্লেন করতে হবে আমাদেরকে যে কি কি বোঝানো হচ্ছে, যেহেতু বিজনেস রিলেটেড কথাবার্তা, আপনার কাছ থেকে একটু মতামত জানতে চাই। The BBX is based on 10 indicators and a total of 35 sub-indicators that are used to approximate the quality of business climate. The indicators include the cost of starting a business, access to land, access to regulatory information, access to infrastructure, labor and tax regulation, cross-border trade facilities, etc. ওকে, তো কি কি সুবিধার কথা বলেছে সেগুলো একটু বলে দিই। সেখানে হচ্ছে বিজনেস শুরু করার যে খরচটা, জমি পাওয়া, তারপর হচ্ছে রেগুলেটরি ইনফরমেশন গুলো পাওয়া। রেগুলেটরি শব্দের অর্থ কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? রেগুলেটরি, আইনগত নিয়মকানুন। হ্যাঁ, আইনগত নিয়ম কানুন গুলো, সেগুলো জানার এক্সেস পাওয়া, সেগুলোতে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের এক্সেস পাওয়া। ইনফ্রাস্ট্রাকচার শব্দের অর্থ কি? অবকাঠামোগত। অবকাঠামোগত যে সুবিধা আছে সেটা পাওয়া। লেবার হচ্ছে, লেবার শব্দের অর্থ কি এখানে? শ্রমিক। শ্রমিক পাওয়া, শ্রমিক শ্রমিক এবং ট্যাক্সের যে নিয়ম কানুন সেগুলো পাওয়া, এবং ক্রস বর্ডার ট্রেড ফ্যাসিলিটি, যে আন্ত কি বলে এটাকে, আন্ত কি বাণিজ্য বলে এটাকে, আন্ত বর্ডার, সীমান্ত কেন্দ্রিক যে বাণিজ্য সুবিধা আছে সেগুলো। আচ্ছা, এবার থেকে মিস্টার রাজীব একটু এক্সপ্লেইন করেন যে যেটুকু পড়েছেন সেটুকুর মধ্যে আসলে কি দেওয়া আছে। মিস্টার রাজীব আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো। আচ্ছা, আরেকটা শব্দ আছে ওয়ারেন্টেড, ফার্স্ট প্যারাতেই ছিল। ওয়ারেন্টেড হচ্ছে নিশ্চিত, ঠিক আছে? তো এখানে দেখি কি বলা আছে। মিস্টার রাজীব আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? যাক, এক্সপ্লেনেশনে আগেই আমরা চলে যাচ্ছি, তো অদ্ভুত ব্যাপার। যাক, তো ডেলভিং ইনটু এটার মানে কি? হ্যালো স্যার, হ্যাঁ মিস্টার রাজীব। মিউট আনমিউটের মধ্যে ঝামেলা হয়ে যেতেছে। আচ্ছা, একটু ওয়েট করতে হবে, আপনার একটু সময় দিতে হবে এটা রেসপন্স করার জন্য, তাহলে দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো ডেলভিং ইনটু মানে হচ্ছে ইনকোয়ার বা অনুসন্ধান করা, এক্সপ্লোর করে দেখা। এখন থেকে এক্সপ্লেন করেন মিস্টার রাজীব, মোটামুটি সবগুলো অর্থই তো জানা হয়েছে। এখন ফাইন্ডিংস হচ্ছে, আরেকবার বলেন স্যার। ডেলভিং ইনটু হচ্ছে অনুসন্ধান করা বা খুঁজে দেখা, আর ওয়ারেন্টেড হচ্ছে নিশ্চিত। এখন দেখি মিস্টার রাজীব আমাদের একটু এক্সপ্লেন করেন যে এইটুকুর মধ্যে কি বলেছে। Sir, before delving into the implication of such a finds, মানে স্যার অন্বেষণের পূর্বে, প্রভাব অন্বেষণের পূর্বে a brief introduction of index may be warranted, মানে একটা সংক্ষিপ্ত, বিস্তারিত সংক্ষিপ্ত প্রভাব নিশ্চিত করতে হবে। সংক্ষিপ্ত প্রভাব প্রয়োগ হওয়ার কথা না, ব্রিফ। ইমপ্লিকেশন, ইমপ্লিকেশন মানে এখানে প্রভাবটা মিলছে না আর কি। আচ্ছা যাক, কন্টিনিউ করেন, আমি অর্থটা দেখি। এর অন্তর্নিহিত ব্যাপারটা, প্রয়োগটা বা সাজেশনস। ওকে স্যার।
কন্টিনিউ। The BBX is based on 10 indicators and a total of 35 sub indicators that are to approximate the quality of the base business climate. BBX এর ভিত্তি অনুসারে বিবিএক্স এর উপর 10 ভিত্তি করে না না, বিবিএক্স টা কিসের উপর ভিত্তি BBX করে আছে? বিবিএক্স টা 10টা নির্দেশনা এবং 10টি টোটাল ইন্ডেক্স প্রদর্শক এবং 35টা সাব নির্দেশনা, যেটাকে বলে 35টা সাব ইন্ডিকেটর। সাব ইন্ডিকেটর উপর। জি, তারপর যেটা কি that নির্দেশ are করে? used to হ্যাঁ, যেটা প্রায় কোয়ালিটিটা নির্দেশ করে বিজনেস বিজনেস ক্লাইমেট, ব্যবসার যে মানে ব্যবসার যে পরিবেশটা পরিবেশটা। পরিবেশ বা ক্লাইমেট মানে আমরা কিন্তু জানি জলবায়ু, কিন্তু এখানে কিন্তু ব্যবসার যে পরিবেশ সেটার কথা বলা হয়েছে, কেন তো অ্যাটমসফিয়ারের মতো। তারপর indicators include the cost of start a business. স্যার ইন্ডিকেটরস মানে প্রদর্শন এই যে বিজনেসের যে নির্দেশক গুলো ব্যয়টা, আছে, ইন্ডিকেটর নির্দেশক, হুম, এই নির্দেশকটা যুক্ত আছে ব্যবসায়ের শুরুর ব্যয়টা নিয়ে এবং জমি পাওয়া নিয়ে, অ্যাক্সেস টু রেগুলেটরি ইনফরমেশন, আইন কানুন গুলো, আইন কানুনগুলো এবং অ্যাক্সেস টু ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং এর অবকাঠামোগত, অবকাঠামোগুলো এবং শ্রমিক এবং ট্যাক্সের যে রেগুলেশন গুলো, এগুলো ক্রস বর্ডার ট্রেড ফ্যাসিলিটি এটসেট্রা। ক্রস আন্তর্জাতিক, এটা কি আন্তর্জাতিক সীমানা, বাণিজ্য হবে? সীমান্ত বাণিজ্য, হ্যাঁ আমদানি রপ্তানি বেসিক্যালি ধরতে পেরেছেন, যে সীমান্ত বাণিজ্য যেটাকে বলে, সীমান্ত ভিত্তিক যে বাণিজ্যের সুবিধাটা আছে সেটার কথা বলা হয়েছে। যাক, পাওয়া যাবে। যাক, থ্যাংক ইউ মিস্টার রাজীব। সো তারপর দেখি মিস্টার আসাদুজ্জামান স্যার, আপনি বলেন দেখি পরবর্তী প্যারাটা। They conducted a survey এখান থেকে। They conducted a survey where they reached to 1,000 farm from all 8 divisions of the country and collected 451 total responses. Then based on those responses from the survey, they developed the BBX. The BBX index primarily here how investment friendly a region is based on its performance in the indicators. Why is Dhaka lagging behind? ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। এটুকু দেখি কি আছে। According to the report, Dhaka is losing. হ্যালো মিস্টার আসাদ স্যার, এটুকু পরে দেখি একদম, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এখানে বলা হয়েছে কি, দেখি আসাদ স্যার আমাদের একটু এক্সপ্লেন করেন দেখি যে কি হয়েছে, কি বলেছে এখানে। হোয়াট ডিড দে সে? সার্ভে কন্টাক্ট করেছে, যেখানে হলো জরিপ করেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, জরিপ করেছে। কি নিয়ে জরিপ করেছে? এখানে পোস্টের মধ্যে আটটা বিভাগে, কান্ট্রি 8 বিভাগে কালেক্ট করেছে। এখান থেকে 451 টোটাল রেসপন্স ফ্রম সার্ভে দে ডেভেলপ, মানে কিভাবে ডেভেলপ করা যায় বাংলাদেশ এই সম্পর্কে জরিপ করেছে। আচ্ছা আচ্ছা, এবং তারপর তারা ওই বিএক্সটা ডেভেলপ করেছে। মেজর ওইটার উপর ভিত্তি করে আর কি, সার্ভেটার উপর ভিত্তি করে তারপর 1000 ফার্মের 8 ডিভিশনে, মানে 8টা বিভাগ থেকে। আচ্ছা, প্রাইমারি মেজর কিভাবে ইনভেস্ট করবে, ফ্রেন্ডলি ইনভেস্টমেন্ট হবে রিজনে, এবং পারফরম্যান্স ইন দ্য ইন্ডিকেট, এবং এই ইন্ডিকেট গুলো কিভাবে কাজ করবে। আচ্ছা আচ্ছা, এবার আমি একটু বলে দিই কিভাবে হয়েছে জিনিসটা। যে তারা কি করেছে, দেশের 8টা বিভাগে 1000 ফার্ম যারা এই ধরনের জরিপ করে তাদের কাছে রিচড আউট, তাদের কাছে মানে খবর পাঠিয়েছে যে আপনারা আমাদের সার্ভেতে
অংশ নেন, রেসপন্স করে। তো তারপর তারা সেই জরিপটা চালিয়েছে এবং তারা 451টা 1000 ফার্মের কাছে গিয়েছে, কিন্তু 451টা টোটাল তারা রেসপন্স পেয়েছে, ফিডব্যাক পেয়েছে। এবং এই রেসপন্স গুলোর উপর ভিত্তি করে তারা ওই বিবিএক্সটাকে ডেভেলপ করেছে। ওকে, এবং এই বিবিএক্স ইন্ডেক্স যেটা আছে এটা হচ্ছে প্রাইমারিলি বা প্রাথমিকভাবে এটা মেজার করে বা মাপে যে একটা অঞ্চলে রিজিয়ন কতটুকু ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলি বা বিনিয়োগ বান্ধব, এবং কিসের উপর ভিত্তি করে, এই যে নির্দেশক গুলো আছে সেগুলোর উপর ভিত্তি করে, এই যে পারফরমেন্স যেটা আছে সেটার উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগ বান্ধব। হ্যাঁ, কতটুকু বিনিয়োগ বান্ধব সেটা যাচাই করছে। এবার ঢাকা কেন পিছিয়ে আছে সেটা আমরা শুনবো হচ্ছে আমাদের পারভিন ম্যামের কাছ থেকে। পারভিন ম্যাম পরে দেখি ঢাকা কেন পিছিয়ে আছে। হ্যালো ম্যাম, শুনতে পাচ্ছেন? Why is Dhaka জি স্যার হুম, শোনা হুম, যাচ্ছে হুম। না আমাকে? হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি। Continue. আচ্ছা। Why is Dhaka lagging behind? According to the report, Dhaka is losing its position as the most sought after investment location, and Chattogram is taking its place. Given that we have proper priorities Prioritized. prioritized হুম। decentralization for quite some time. This should be a good sign, right? No. The report found uh, bureaucratic bureaucratic red tapes, bureaucratic red tapes, tax burdens, and predatory tendencies in regulatory authorities are the reasons for Dhaka's predicament. Predic- predic- predicament, and they are right to point it out. The business is What we have in here? Okay, so according to the report, Dhaka is losing its position as the most sought after investment location and Chattogram is taking its place. Given that we have prioritized decentralization for quite some time, it should be a good sign, right? No. তো রিপোর্ট অনুসারে ঢাকা হচ্ছে আহ, একটা বিনিয়োগের জায়গা হিসেবে সবচেয়ে চাহিদা সম্পন্ন বিনিয়োগের জায়গা থেকে তার জায়গাটা হারিয়ে ফেলছে এবং চট্টগ্রাম সেই জায়গাটা নিয়ে নিচ্ছে। তো যেহেতু আমরা জানি যে আমরা বেশ কিছু সময় ধরে অগ্রাধিকার দিচ্ছি বিকেন্দ্রীকরণকে, ডিসেন্ট্রালাইজেশন, শুধুমাত্র এক জায়গায় সব না রেখে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে, এটাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হচ্ছে। এবং এটা তো তাহলে এটা একটা ভালো সম্ভাবনা বা নির্দেশ হওয়া উচিত, রাইট? না। তো কেন এটা হচ্ছে, আসল কারণটা কি? এটা বিকেন্দ্রীকরণের কারণে হচ্ছে না, পুরোপুরি হচ্ছেটা কি? রিপোর্ট কি পেয়েছে? বিউরোক্রেটিক রেড টেপস, ট্যাক্স বার্ডেন্স আর প্রেডেটরি টেন্ডেন্সিস ইন রেগুলেটরি অথরিটিস, এটা হচ্ছে মূল কারণ। প্রেডিকামেন্ট শব্দটার অর্থ একজন আমাকে বের করে দেয়, বাকিগুলোর অর্থ জানা আছে। প্রেডিকামেন্ট মানে কি? প্রেডিকামেন্ট, ঢাকাস প্রেডিকামেন্ট আছে, এটা নতুন শব্দ, অচেনা। gate. ওকে, দুরবস্থা। দুরবস্থা, হ্যাঁ সুন্দর বলেছেন, এখানের সাথে মিলছে। তো রিপোর্টে কি কি পেয়ে গেছে? বিউরোক্রেটিক রেড টেপ, বিউরোক্রেটিক হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক, রেড টেপ হচ্ছে ওই যে জটিলতার কথা বলা হচ্ছে আসলে রেড টেপ দিয়ে। লাল ফিতা, ওই যে লাল ফিতার দৌরাত্ম বলে না, মেনলি তো লেখে পত্রিকায় শিরোনাম থেকে লাল ফিতার দৌরাত্ম। হ্যাঁ, তো সেখানে সেম এই যে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, তারপর হচ্ছে ট্যাক্সের বোঝা, বার্ডেন হচ্ছে বোঝা, এবং রেগুলেটরি অথরিটি যারা আছে, নিয়ন্ত্রক কর্ম সংস্থা যারা আছে, তাদের হচ্ছে প্রেডেটরি টেন্ডেন্সি হচ্ছে ঝোঁক, প্রেডেটর হচ্ছে শিকারী, তাদের যে আক্রমণাত্মক বা শিকারী যে ঝোঁকটা আছে, এটা হচ্ছে ঢাকার দুরবস্থার কারণ। আক্রমণাত্মক একটা ভাব আছে, হ্যাঁ, মানে সবকিছু খুব কঠিন করে দেওয়া নিয়ম কানুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইকোনমিক আর্টিকেল পড়লে কিন্তু একদম মাথার মধ্যে খুব প্রেসার যায়। Predatory মানে কি স্যার? Predatory tendencies. শিকারী, শিকারের মনোভাব। হ্যাঁ, আপনার হচ্ছে বেসিক্যালি জঙ্গলে দুই ধরনের জিনিস থাকে, প্রাণী থাকে, এক হচ্ছে শিকারী আর একটা হচ্ছে শিকার। একটা হচ্ছে প্রেডেটর, শিকারী,
আর প্রে PREY Pray. শিকার। ওকে, তো এখানে হচ্ছে শিকারী মনোভাবটা বেশি এবং এইটা হচ্ছে ঢাকার দুরবস্থার একটা কারণ। এগুলো হচ্ছে কারণ এবং অ্যান্ড দে আর রাইট টু পয়েন্ট ইট, এবং তারা সঠিক এটা যে পয়েন্ট আউট করেছে। একজনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে কেন এটা হচ্ছে, ফার্ম গুলো চলে যাচ্ছে ঢাকা থেকে, তো এটা আমরা একটু শুনবো। আমাদের ফারজানা তনু আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, পড়েন দেখি। সৈয়দ, জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, ডক্টর খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এই লাইন থেকে হ্যালো। পড়েন দেখি। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, পড়ুন। স্যার আজকে কিন্তু আপনার নেটওয়ার্ক প্রবলেম। নেটওয়ার্ক একটু ইস্যু আছে আমার এখানে, আই এগ্রি উইথ দ্যাট। তারপর পরেন দেখি। শুনছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি, পড়েন। জায়গা হিসেবে হ্যালো মিস তনু, শুনতে পাচ্ছেন? আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, হ্যালো, আচ্ছা, বাকি একজন দেখি আনমিউট করেন দেখি। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আমার এখানে হ্যাঁ, নেটের প্রবলেম হচ্ছে। স্যার, পড়েন পড়েন। দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড আস্ক ডক্টর খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, এখান থেকে। স্যার, নেটের প্রবলেম হলো এইজন্য। স্যার, কোন লাইন থেকে পড়বো? আচ্ছা, হ্যালো, হ্যালো। জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। জি 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 স্যার। Yes, sir. স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো। এটা করবো এখন? Yes, sir. The business standard asked Dr. Khandokar Golam Mozem, the research director at the Center for Policy Dialogue, why farms were moving away from Dhaka. Up until a certain point, Dhaka was advantageous for farms to set up shops, but unfortunately, overpopulation and overconcentration of farm in Dhaka city have made it less competitive, said Dr. Mozem. Overconcentration of farms also made it difficult for the Mozem. Overconcentration of farms also made it difficult for the government institution to provide initial service such as highly voltage electricity required to operate machineries in most factories. More often than not, only large firms with good connection can avail these facilities. This also made smaller farms sus- susceptible to exploitation and predatory uh, practice, practices. On top of that, overconcentration made it difficult to access lands in Dhaka city. Even if you could find a piece of land to set up your factory, the price tag would be overwhelming. Even outside the What we have until now. So up until a certain point, okay, up until a certain point, Dhaka was advantageous for firms to set up shops. But unfortunately, overpopulation and overconcentration of firms in Dhaka city have made it less competitive, said Dr. Mozen. The business standard থেকে শুরু। Acha, acha. Okay, thank you for pointing it out. চলে গেছে উপরে। Okay. Okay, the business standard, কোথায় চলে গেল এটা?
The business standard asked Dr. Khandokar Ghulam Moazzin, the research director at the Center for Policy Dialogue, why firms were moving away from Dhaka. তো বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ডক্টর খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেমকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যিনি সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের রিসার্চ ডিরেক্টর, তো কেন ফার্মগুলো ঢাকা থেকে সরে যাচ্ছে। উনি বলেছেন একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বা নির্দিষ্ট পয়েন্ট পর্যন্ত ঢাকা হচ্ছে অ্যাডভান্টেজিয়াস বা সুবিধাজনক ছিল। লিখে রাখতে পারেন অ্যাডভান্টেজিয়াস শব্দটা। তো সেট আপ শপ মানে দোকান খোলা বেসিক্যালি, কিন্তু হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, এটা দিয়ে বোঝানো যায়। তো তাদের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য একটা ভালো জায়গা ছিল এটা বলা হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওভার পপুলেশন বা যেটাকে বলা হচ্ছে অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং ঢাকা শহর কেন্দ্রিক ফার্মগুলোর যে ওভার কনসেন্ট্রেশন, মানে সব ফার্ম এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে, এই কারণে এই জায়গাটাকে লেস কম্পিটিটিভ বানিয়ে দিয়েছে, যে এখানে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবটা একটু কমে গেছে। ডক্টর মোয়াজ্জেম বলছেন, over concentration of firms also made it difficult for the government institutions to provide essential services such as high voltage electricity required to operate machinery in most factories. More often than not, only large firms with good connections can avail these facilities. This also makes smaller firms susceptible to exploitation and predatory practices. ওভার কনসেন্ট্রেশনটা যেটা আছে, যেটাকে বলা হচ্ছে অতিরিক্ত ঘনত্ব, যেটা এক জায়গায় অনেক বেশি, সেটাও হচ্ছে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন গুলো যেগুলো আছে, সরকারি সংস্থা যেগুলো আছে, তাদেরকে নিত্য প্রয়োজনীয় যে সার্ভিস গুলো আছে সেগুলো দিতে অসুবিধা তৈরি করে দিচ্ছে। যেমন একটা বেশিরভাগ ফ্যাক্টরিতে মেশিনারি চালানোর জন্য, অপারেট করার জন্য প্রয়োজনীয় যে জিনিস হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিসিটি, সেটা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছে। এবং মোর অফটেন দ্যান নট, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র বড় ফার্ম গুলো যাদের ভালো কানেকশন আছে সবার সাথে, মানে যোগাযোগ যাদের ভালো, তারাই হচ্ছে এই ধরনের ফ্যাসিলিটি গুলো অ্যাভেইল করতে পারছে। অ্যাভেইল শব্দের অর্থ কি? AVAIL, অ্যাভেইল। ভোগ করতে পারছে, ভোগ করতে পারছে, অ্যাভেল করতে, ভোগ করতে পারছে। হ্যাঁ, ভোগ করতে পারছে, নিতে পারছে, এগুলো আর কি। তো তারপর হচ্ছে এটা আরো কি অসুবিধা তৈরি করছে? হ্যাঁ, সমর্থ হচ্ছে, এটাও রাইট। তো এটা কি করছে, ছোট ছোট ফার্ম গুলোকে সাসেপ্টিবল বা ঝুঁকিপ্রবণ নাকি? সাসেপ্টিবল মানে কি? সাসেপ্টিবল হচ্ছে, দেখি, আমার যতদূর মনে হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে বা ঝুঁকিপ্রবণ। হ্যাঁ, ঝুঁকিপ্রবণ করে তুলছে কিসের প্রতি? এক্সপ্লয়টেশন, যে তাদেরকে এক্সপ্লয়েট করা যাচ্ছে, তাদের সাথে হচ্ছে ঝামেলা করা যাচ্ছে। এক্সপ্লয়টেশন শব্দটা অর্থ একজন বের করে দেন। শোষণ করা, শোষণ করা, শোষণ করা যাচ্ছে, জিনিসটা থেকে মানে বেশি সুবিধা নেওয়া, ম্যানিপুলেট করা যাচ্ছে। ব্যবহার করা। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এইটা এবং প্রেডেটরি প্র্যাকটিস, ওই যে শিকারী মনোভাব, যেটা যে ছোট ফার্মের উপর আমি একটু অত্যাচার বাড়াই দিলাম, যে ফি বেশি নিচ্ছি, ওই এক্সট্রা স্পিড মানি লাগছে, এই জাতীয় জিনিসগুলো কথা বলা হয়েছে। On top of that, over concentration made it difficult to access lands in Dhaka city. Even if you could find a piece of land to set up your factory, the price tag would be overwhelming. তার উপরে ওভার কনসেন্ট্রেশনের কারণে ঢাকা শহরে জমি পাওয়াটা, সরি, সাসেপ্টিবলটা হচ্ছে সংবেদনশীল তো স্যার, তাই না? হ্যাঁ, আর কি আছে সংবেদনশীল করে তুলছে? এটা হতে পারে। আরো কোনো শব্দ কি আছে? সাসেপ্টিবলে ভালো শব্দ দরকার, বাংলায় মিলাতে পারছি। যাক, তারপর হচ্ছে ঢাকা শহরে কিন্তু ওভার কনসেন্ট্রেশনের কারণে জমি পাওয়াটাও কঠিন হয়ে গেছে। যদি আপনি আপনার ফ্যাক্টরির জন্য জমি পেয়েও যান, এটার যে প্রাইস ট্যাগটা থাকবে, জমির দামটা, সেটা হচ্ছে ওভারওয়েল, মানে অকল্পনীয় দাম থাকবে এটা একেবারে। তারপর আর কি কি আছে উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে, শহরের বাইরে কি কি অসুবিধা আছে সেটা দেখে পড়েন। ফারজানা তনু ম্যাম, আপনি আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছি। পড়ে ফেলেন, আগে তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলেন, তারপর দেখতেছি। নেটওয়ার্ক চলে গেলে আবার সমস্যা। ওকে। Even outside the periphery of the Periphery. periphery. Okay, outside the periphery of the city, i.e. in Gazipur, Mymensingh, Manikganj, Narayanganj, etc. The land price is extremely high despite failing to consummate benefits of electricity. Commensurate.
commensurate benefits of electricity, roads, etc. As in Dhaka city, when asked why Dhaka and districts in the Dhaka division were lagging behind, Shobhan Islam, CEO of Sparrow Group, said energy is a big problem in the entire Dhaka region. The gas line often does not have enough pressure to operate the machinery in a garment factory. You need at least 28 or 29 Volts. 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 Even, even at factories situated near the uh, চৌরাস্তা Gazipur Chaurasta. The electric voltage Fluctuates. around fluctuates. fluctuates around 20 to 22 volts. Since our machines can't operate beyond a 10% fluctuation in electricity, we are forced to run the generators. When we complain about these issues, nobody listened to us. Okay, thank you. So let's see On what we the have until now. ওকে, থ্যাংক ইউ। সো এখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা কথা বলা হয়েছে যে ঢাকা ঠিক বাইরেও কি কি সমস্যা পড়ছে। আচ্ছা, এদিকে ইশরাত জাহান লিখেছেন। ইশরাত জাহান ম্যাম, আপনি আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে বলবো যে আপনি আর্টিকেলটা ওপেন করে চলে যাবেন, একেবারে ছবি আছে বেশ কয়েকটা, হ্যাঁ ছবি আছে, কন্টেনারে ছবি আছে আর্টিকেলে ঠিক মাঝামাঝি সময়, ওটার উপরের প্যারাতে দেখেন, তাহলে ধরতে পারবেন এক্সাক্ট কত নম্বর প্যারা। এটা বলাটা একটু টাফ, এই কারণে চোখ বুলিয়ে দেখেন যে কোথা থেকে পড়ছি, ঠিক আছে? আই হোপ ইউ উইল ফাইন্ড ইট। ছবির উপরে মাঝখানে যে ছবিটা আছে কন্টেইনার, সেটার উপরে তৃতীয় প্যারার দিকে, দ্বিতীয় প্যারা উপরে। আচ্ছা, তো দেখি, ইভেন আউটসাইড দ্য পেরিফেরি অফ দ্য সিটি, ইন এক্সাম্পল আইই যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইন এক্সাম্পল Gazipur, Mymensingh, Manikganj, Narayanganj, etc. The land price is extremely high, despite failing to provide commensurate benefits of electricity, roads, etc. as in Dhaka city. এখানে নতুন শব্দ আছে দুইটা, একটা হচ্ছে পেরিফেরি আর একটা হচ্ছে কমেন্সুরেট। তো দুইটার মানে কি? পেরিফেরি শব্দটার অর্থ Periphery sir, local area, rural area. এরিয়া যেটা, হ্যাঁ পরিবেশ, পরিবেশগত যে সাপোর্টটা আছে। ও শহরের শহরের পরিধির বাইরে, মানে শহরের এলাকার। স্যার এখানে পেরিফেরি স্যার বলছে যে শহরের শহরের বাইরে। বাইরে, পেরিফেরি রুরাল এরিয়া যেটা বলছে। না, রুরাল ঠিক বলা যাবে না, কারণ গাজীপুর ময়মনসিংহ টোটালি কিন্তু মূল রুরাল না, সিটির বাইরে, মূল সিটির মূল বাইরে। সিটির বাইরের জায়গাগুলো বোঝাচ্ছে। হ্যাঁ, তো মূল সিটির বাইরে, যেমন উদাহরণস্বরূপ গাজীপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, এইসব জায়গাতে আহ জমির দামটা খুবই উঁচু উঁচু দর। তারপর যদিও তারা ব্যর্থ হচ্ছে কি কি দিতে, কমেন্সুরেট শব্দটা অর্থ হচ্ছে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সমান, বা যে সুবিধাগুলো দেওয়ার কথা ঢাকার সমান সেটা দিতে পারছেন না, তারপরও তাদের জমি দাম অনেক হাই, সঙ্গতিপূর্ণ। হ্যাঁ, খুব সুন্দর শব্দ, থ্যাংক ইউ তামজিদ। তো কমেন্সুরেট শব্দটার অর্থ হচ্ছে সঙ্গতিপূর্ণ, যে সুবিধাগুলো আছে, বেনিফিটস আছে, যেমন ইলেকট্রিসিটি, রোড ঢাকা সিটির মতো দিতে পারছে না, কিন্তু জমির দাম চড়। তো এখন কি কারণে পিছিয়ে আছে সেটা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল স্প্যারো গ্রুপের সিইওর কাছে। দেখি, when asked why Dhaka and its districts in the Dhaka division were lagging behind, Shogun Islam, CEO of Sparrow Group, said energy is a big problem in the entire Dhaka region. The gas line often doesn't have enough pressure to operate the machinery in a garment factory. You need at least 28 to 29 volts. Even at factories situated near Gazipur Chaurasta, and the electric voltage fluctuates around 20 to 22 volts. Since our machines cannot operate beyond a 10% fluctuation in electricity, we are forced to run the generators. When you complain about these issues, nobody listens to us. Interesting case. যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল স্প্যারো গ্রুপের সিইও, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শোভন ইসলামের কাছে, যে ঢাকায় এবং ঢাকার যে জেলাগুলো আছে সেগুলো কেন পিছিয়ে আছে, তো উনি বলেছেন যে পুরো ঢাকা অঞ্চলটাতে শক্তিটা হচ্ছে একটা বড় সমস্যা, পাওয়ার, এনার্জি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত চাপ থাকে না,
আমাদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি যে মেশিন গুলো আছে সেগুলো চালাতে গেলে আপনার কমপক্ষে 28 থেকে 29 ভোল্ট লাগবে। এমনকি গাজীপুর চৌরাস্তার কাছাকাছি যে ফ্যাক্টরি গুলো আছে সেখানে ইলেকট্রিক ভোল্টেজটা 20 থেকে 22 মধ্যে আপ ডাউন করে। এই আপ ডাউন করাটাই হচ্ছে ফ্লাকচুয়েট বলে এটা, ঠিক আছে? একবার কমছে একবার বাড়ছে, একবার কমছে একবার বাড়ছে, এটা ফ্লাকচুয়েট। তো লাগে 28-29 ভোল্ট, দিচ্ছে 20 থেকে 22 ভোল্ট। যেহেতু তাদের মেশিন গুলো ইলেকট্রিসিটির বেলা 10% ফ্লাকচুয়েশনের যদি বেশি থাকে, 10% বেশি ফ্লাকচুয়েশন হয়, সেক্ষেত্রে কাজ করতে পারে না। আমরা বাধ্য হয়ে, উই আর ফোর্স টু, আমাদের বাধ্য হয়ে জেনারেটর চালাতে হচ্ছে। আর যখন আমরা এই ইস্যুগুলো বা সমস্যাগুলো নিয়ে কমপ্লেইন জানাই, বা কমপ্লেইন শব্দের অর্থ অভিযোগ, অভিযোগ জানাই, তখন কেউ আমাদের কথা শোনে না, কেউ আমাদের কথাই শোনে না। এটা হচ্ছে ব্যাপার। তারপর কি হয়েছে একটু বলবো, চট্টগ্রামে কি হচ্ছে। চট্টগ্রামের বিষয়টা পরেন দেখি। আর নাসরিন ম্যাম আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. পরেন দেখি অন দ্য আদার হ্যান্ড চট্টগ্রামে কি হচ্ছে। Thank you, sir. On the other hand, Chattogram, the second most populated city and often dubbed as the export capital of the country, had the upper hand since it could provide those facilities which is and at a much lower price. One of the reasons behind this is the lack of pressure that districts in the Dhaka division face. Shohun Islam agreed with me. With increased order from abroad, most industrialists are looking for new lands to set up new factories. Unfortunately, the cost of land in Dhaka is rising exponentially. In fact, Dhaka then buy a mass. In fact, you could simply sell the factory in Dhaka, then buy a much larger land in Chattogram and still make a profit. Sizable profit. He added. Chattogram also has a sound communication. সো চিটাগাং কি হচ্ছে একটু দেখি। দ্য এক্সপোর্ট ক্যাপিটাল অফ দ্য কান্ট্রি হিসেবে এটাকে ডাব করা হচ্ছে। ডাব শব্দের অর্থ এখানে কি? DUBBED, ডাব। ডাব মানে হচ্ছে আমরা ওই যে সিনেমা ডাবিং দেখি, যে করা হচ্ছে বা এটাকে বলা হয়ে থাকে। এখানে বেসিক্যালি যেটা বোঝানো হয়েছে যে বলা হয়ে থাকে যে এক্সপোর্ট ক্যাপিটাল অফ দ্য কান্ট্রি, বাণিজ্য নগরী বা রপ্তানি নগরী, হ্যাঁ রপ্তানি নগরী বলা হয়ে থাকে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম যেটা হচ্ছে দ্বিতীয় কি বলে এটাকে জনবহুল শহর, এবং সবচেয়ে জনবহুল শহরের মধ্যে দ্বিতীয়, এবং এটাকে বলা হয়ে থাকে দেশের রপ্তানি রপ্তানি রাজধানী বলা হয়ে থাকে, রপ্তানি নগরী বলা হয়ে থাকে। এবং সেটার আপার হ্যান্ড আছে, মানে একটু সুবিধা বেশি আছে, যেহেতু এই ধরনের ফ্যাসিলিটি গুলোকে সহজেই দিতে পারছে, ইজ সহজেই দিতে পারছে এবং অনেক কম দামে দিতে পারছে। এবং এটার পেছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে যে ঢাকা ডিভিশনের যে প্রেশারটা আছে, ঢাকা ডিভিশন বা ঢাকা বিভাগের শহরগুলোতে, জেলাগুলোতে যে প্রেশারটা আছে তার চাইতে অনেক কম চাপ এখানে পাওয়া যায়। ল্যাক অফ প্রেশার, চাপের ঘাটতি আছে, মানে চাপ কম পায় এখানে। Shobhan Islam agreed with me. With increased orders from abroad, most industrialists are looking for new lands to set up new factories. Unfortunately, the cost of land in Dhaka is rising exponentially. Exponentially শব্দটা অর্থ একজন বের করেন, আমার মনে হচ্ছে আনুপাতিক হারে। ধীরে 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 বাড়ছে, দ্রুত বাড়ছে, আনুপাতিক হারে, ওই যে দ্রুত উন্নতি করছে। একজন আমাকে এক্সাক্ট অর্থটা জানান। হ্যাঁ, বাড়ছে, ঠিক আছে, এক্সপোনেনশিয়ালি শব্দটা অর্থ জানা দরকার। In fact, you could simply sell the factory. You could simply sell the factory in Dhaka, then buy a much larger land in Chattogram and still make a sizable profit. আচ্ছা, তো বিদেশ থেকে যেহেতু অর্ডার আসাটা বেড়ে গেছে, বেশিরভাগ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট শব্দের অর্থ কি? শিল্পপতি। শিল্পপতিরা নতুন নতুন জায়গা খুঁজছে ফ্যাক্টরি গুলোকে সেট আপ করার জন্য। দুর্ভাগ্যবশত ঢাকার যে জমির দাম সেটা একদমই খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, আনুপাতিক হারে বাড়ছে। এমনকি যে আপনি ঢাকার ফ্যাক্টরিটা বিক্রি করে দিয়ে তারপর হচ্ছে চিটাগং এ একটা এর চেয়ে অনেক বড় জায়গা নিয়ে ফ্যাক্টরি করেও আপনি একটা ভালো প্রফিট বা মুনাফা অর্জন করতে পারবেন। তিনি এটা যোগ করেছেন।
যে ঢাকার জমি বিক্রি করে ওখানে বড় জমি কিনে ফ্যাক্টরি করে লাভও করে ফেলতে পারে। ওকে, তারপর আর কি আছে চট্টগ্রামে, আর কি কি সুবিধা আছে? সাইজেবল মানে কি তাহলে? মোটামুটি সাইজেবল, মোটা মোটা অঙ্কের প্রফিট, উল্লেখযোগ্য, উল্লেখযোগ্য উল্লেখযোগ্য মুনাফা করতে পারবে, লাভ করতে পারবে। যাক, মুনাফা। আচ্ছা, তারপর দেখি আমাদের মেম্বার পড়া বাকি আছেন। শাহিন ম্যাম আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. পড়েন দেখি যে চিটাগাংয়ের কি আছে। Chattogram also has a sound communication system with the capital city. It's the port city of Bangladesh, hence it is easier to move containers of Chattogram. It also had satisfying accommodation facilities, 5-star hotel, reputed educational institutions, among other things. It is therefore beyond for a foregone conclusion that the success of Chattogram is attracting investment is not an example of planet decentralization. On the contrary, most farms are simply fed up with the concentration of farm of Dhaka city and utmost failure of the institution of provide serve to the farm efficiently. সাউন্ড কমিউনিকেশন মানে কি? সাউন্ড মানে তো এমনিতে আওয়াজ, কিন্তু এখানে সাউন্ড কমিউনিকেশন অন্য জিনিস। আমরা সেফ এন্ড সাউন্ড বলি না? নীরব, না, আর কি হতো? নীরব স্যার বোঝাচ্ছে না? নীরব না 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 না, ভালো বোঝানো হচ্ছে। স্যার নীরব বোঝাচ্ছে না? নীরব না 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 না, সাউন্ড কমিউনিকেশন অন্য জিনিস। ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা, গুড কমিউনিকেশন। কারণ দেখেন, সাউন্ড স্লিপ বলে, আমরা কি আছে সাউন্ড সেফ এন্ড সাউন্ড আছে বলি, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে সুন্দর ভালো ভালো অবস্থার কথা বোঝানো হচ্ছে, এই হচ্ছে বিষয়। তো এখানে দেখলাম যে সাউন্ড মানে শুধু শব্দ না। যাক, এনিওয়ে, Chattogram also has a sound communication system with the capital city. It's the port city of Bangladesh. Hence, it is easier to move containers in Chattogram. It also had satisfying accommodation facilities, 5-star hotels, reputed educational institutions, among other things. তো ক্যাপিটাল সিটি মানে কি? চট্টগ্রামকে কি বলা হয় বাংলায়? না না, ক্যাপিটাল সিটি না, পোর্ট সিটি, সরি মাই মিস্টেক, পোর্ট সিটি, বন্দর নগরী। তো রাজধানী শহরের সাথে চট্টগ্রামের একটা ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। যেহেতু এটা বন্দর নগরী, তাই এখানে কন্টেইনার যেটা আছে, জাহাজের কন্টেইনার যেটা আসে, সেটা সরানোটা সহজ, এবং এখানে সন্তোষজনক থাকার ব্যবস্থা আছে, অ্যাকোমোডেশন ফ্যাসিলিটি, থাকার জায়গা আছে, 5-স্টার হোটেল আছে, রেপুটেড স্বনামধন্য বা খ্যাতি সম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে। It is therefore beyond a foregone conclusion that the success of Chattogram in attracting investment is not an example of planned decentralization. On the contrary, most firms are simply fed up with the over-concentration of firms in Dhaka city and utmost failure of the institution to provide services to the firms efficiently. যাক, এখানে অনেকগুলো শব্দ আছে। তো সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে একটা ফরগন কনক্লুশন। কনক্লুশন মানে তো সমাপ্তি। ফরগন শব্দের অর্থ, ফরগন শব্দের অর্থটা হচ্ছে পূর্বে বা পরিত্যাগ করা। ইন্টারেস্টিং। কিন্তু ফরগন কনক্লুশন কি হতে পারে? যে এটাতে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বাইরেও এটা যে চট্টগ্রামে যে সাফল্যটা আছে, যে কিসের ক্ষেত্রে সাফল্যটা, যে বিনিয়োগ আকর্ষণে যে সাফল্য, সেটা একটা প্ল্যান করা বা পূর্ব পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণের একটা উদাহরণ না। অন দ্য কন্ট্রারি শব্দের অর্থ এটা হচ্ছে একটা লিঙ্কার্স। হ্যাঁ, বিপরীতে
বিপরীতে বেশিরভাগ ফার্মগুলো সিম্পলি তারা হচ্ছে ফেড আপ হয়ে গেছে। ঢাকা শহরে ফার্মগুলোর ওভার কনসেন্ট্রেশনের কারণে তারা ফেড আপ হয়ে গেছে। ফেড আপ মানে কি আমরা বলি না, আমরা ফেড আপ, আই এম জাস্ট ফেড আপ, বিরক্ত হয়ে গেছে যে এত বেশি ফার্ম ওখানে। এবং ওই যে ইয়েগুলো ইনস্টিটিউশন বা প্রতিষ্ঠানগুলো যেসব সার্ভিস দেওয়ার কথা সেগুলো তারা এফিসিয়েন্টলি শব্দের অর্থ কি, কার্যকরীভাবে হ্যাঁ কার্যকরীভাবে দিতে পারছে না, ওই যে ইলেকট্রিসিটি হাবিজাবি যা আছে। তো এই ক্ষেত্রে তাদের আটমোস্ট ফেলিয়ার, চূড়ান্ত ব্যর্থতা, আমি যদি ভুল করে না থাকি, আটমোস্ট চূড়ান্ত ব্যর্থতা, চরম ব্যর্থতা। এই কারণে বিরক্ত হয়ে তারা চলে গেছে। এটা কিন্তু কোনো প্ল্যান করা জিনিস না। ওকে, তারপর হচ্ছে হ্যাঁ লাস্ট একটা প্যারা বাকি আছে, ইনফ্যাক্ট। তো এটা দেখি পড়েন, আমাদের পড়া বাকি আছে কার, আমাদের ইসরাত জাহান ম্যামের বাকি আছে। আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? ইসরাত জাহান, আর ইউ দেয়ার? আচ্ছা, আমাদের ইসরাত জাহান ম্যাম নতুন জয়েন করেছেন ব্যাচ 13-এ। তো তার সাথে একটু পরিচয় করে দেবো সবার। ম্যাম একটু কষ্ট করে আপনার নামটা এবং হচ্ছে আপনি আপনার সম্পর্কে একটু পরিচয় দিয়ে তারপর হচ্ছে আমরা পড়াশোনা। স্যার, আমি ইশরাত জাহান, আমি নতুন জয়েন করলাম আজ থেকেই। মাদারীপুর থেকে বলছি, অ্যাকচুয়ালি ঢাকায় শঙ্কর থাকি। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং ইন। আশা করছি আপনি আমাদের এই ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবটা এনজয় করবেন। থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং ইন। আর এখন হচ্ছে চলে যাবেন, আপনি কি খুঁজে পেয়েছেন কোথা থেকে পড়ছি? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে শেষ প্যারা যেটা ইনফ্যাক্ট, এখান থেকে পড়াশোনা করেন। ইনফ্যাক্ট, In fact, if this was part of a planned decentralization process, then other divisions as well as other industrial hubs better connect to Dhaka, such as Gazipur, Mymensingh, Manikganj, Naranganj, etc., would have experienced a similar inflow of investments. More importantly, no significant infrastructural development has been undertaken in those regions to warrant increased capital inflow in those regions. কন্টিনিউ। এটা অনেক বড় আর্টিকেল, আর একটু বাড়িয়ে পড়তে হবে। জি স্যার। What is the way forward? It has been responsibly established that farms moving away from Dhaka to Chattogram is not a sign of planned decentralizations, but a temporary solution for the farms to move to a relatively better location. If planned decentralization initiatives are not executed soon, Chattogram will also begin to suffer from similar over concentration in the coming days as the country moves into manufacturing. The central problem here is the over centralization of public facilities in Dhaka and their subsequent failure to provide service to farms in Dhaka, let alone the peripheral regions of the country. Okay, thank you. The simple way to move forward. So let's see what we have until now. Thank you for reading this one. So দেখি, আমার কিন্তু আজকে এটা আর্টিকেল পড়তে পড়তে আমার প্রচন্ড খিদে পেয়ে যাচ্ছে। যাক, তাহলে চাপ যাচ্ছে এটা। প্রচুর শব্দ, জায়গায় জায়গায় শব্দ যেগুলো হচ্ছে আমাদের অপরিচিত। So let's see. In fact, if this was a part of a planned decentralization process, then other divisions as well as other industrial hubs better connected to Dhaka, such as Gazipur, Mymensingh, Manikganj, Naranganj, etc., would have experienced a similar inflow of investments. More importantly, no significant infrastructural development has been undertaken in those regions to warrant increased capital inflow in those regions. What is the way forward? It has been reasonably established that firms moving away from Dhaka to Chattogram is not a sign of planned decentralization, but a temporary solution for the firms to move to a relatively better location. If planned decentralization initiatives are not executed soon, Chattogram will also begin to suffer from similar overconcentration in the coming days as the country moves into manufacturing.
The central problem here is the over-centralization of public facilities in Dhaka and their subsequent failure to provide services to firms in Dhaka, let alone the peripheral regions of the country. Okay, so let's see. Um, ইনফ্যাক্ট হচ্ছে যদি এইটা একটা পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ প্রসেসের অংশ হতো, সেক্ষেত্রে অন্যান্য জেলা যেমন হচ্ছে অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে হাব গুলো আছে, কেন্দ্রগুলো আছে, সেগুলো ঢাকার সাথে আর একটু ভালোভাবে কানেক্টেড থাকতো, যেমন গাজীপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, এগুলো হচ্ছে একই রকম, এই জেলাগুলো একই রকম ইনফ্লো মানে প্রবাহ পেত, বিনিয়োগের প্রবাহটা তার একই রকম পেত, ঢাকার মতোই পেত যদি এটা বিকেন্দ্রীকরণটা পরিকল্পিত হতো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো ধরনের সিগনিফিকেন্ট বা তাৎপর্যপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়নটা এই অঞ্চলগুলোতে নেওয়া হয়নি, কি নিশ্চিত করার জন্য এই অঞ্চলে ক্যাপিটাল বা মূলধনের যে প্রবাহটা সেটা বাড়ানো নিশ্চিত করার জন্য কোনো ধরনের উন্নয়নগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, তাৎপর্যপূর্ণ নেওয়া হয়নি। তো সামনের রাস্তাটা আসলে কি, এইটা হচ্ছে মোটামুটি রিজনেবলি বা যেটাকে বলা উচিত তুলনামূলকভাবে ভালো বা প্রতিষ্ঠিত যে পয়েন্টগুলো ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে চলে যাচ্ছে, এটা কোনো ধরনের পূর্ব পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ না, কিন্তু এটা হচ্ছে একটা টেম্পোরারি সলিউশন। টেম্পোরারি মানে কি জানো? সাময়িক সলিউশন বা সমাধান এই ফার্মগুলোকে একটা ভালো অপেক্ষাকৃত রিলেটিভ অপেক্ষাকৃত একটা ভালো লোকেশনে পাঠানোর জন্য এটা একটা সাময়িক সমাধান। যদি পূর্ব পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ ইনিশিয়েটিভ বা পদক্ষেপগুলো খুব জলদি এক্সিকিউট বা বাস্তবায়ন করা না হয়, চট্টগ্রামও খুব দ্রুত একই ধরনের ওভার কনসেন্ট্রেশনের সমস্যাটা সাফার করা বা ভোগ করা শুরু করবে সামনের দিনগুলোতে, যেহেতু আমাদের দেশটা আস্তে আস্তে উৎপাদনমুখী হয়ে যাচ্ছে। তো মূল যে সমস্যা সেটা হচ্ছে পাবলিক ফ্যাসিলিটি, ঢাকার যে নাগরিক সুবিধাগুলো আছে সেগুলোর ওভার সেন্ট্রালাইজেশন। সমস্ত নাগরিক সুবিধার বেশিরভাগই পাওয়া যায় ঢাকা শহরে, এবং তারা হচ্ছে ঢাকার যে ফার্মগুলো আছে সেগুলোতে সার্ভিস দেওয়ার ক্ষেত্রে সাবসিকুয়েন্ট ফেইলার, পর্যায়ক্রমে তাদের শুধু ব্যর্থতাই আছে। এবং এটা তো ঢাকাই হচ্ছে, এটা তো অন্যান্য দেশের অন্যান্য বা আনুষঙ্গিক যে জেলাগুলো আছে সেগুলো দূরে থাকে লেটার। So the simple way to move forward and make Dhaka and other industrial hubs more competitive is to decentralize public services and incorporate digitalization, not just in name but also in action. Incorporate শব্দের অর্থটা একটু বলেন দেখি, কেউ বের করে? তো দেখি ইনকর্পোরেট মানে সংযুক্ত, অধিভুক্ত করা বোধহয়। হ্যাঁ, এটা হতে পারে অন্তর্ভুক্ত করা। তাহলে কি হবে, আগে বাড়ার জন্য এবং ঢাকা এবং অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেন্দ্রগুলোকে আরেকটু প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য এবং কি করতে হবে, পাবলিক সার্ভিস যেটা আছে নাগরিক সুযোগ সুবিধাগুলোকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে এবং ডিজিটালাইজেশনকে শুধুমাত্র নামে না কাজে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ডক্টর মোয়াজ্জেম কি বলছেন, ঢাকা should only host business and services with the highest value per unit in terms of land utilization. ঢাকা শুধুমাত্র সেই ধরনের ব্যবসাগুলোকে হোস্ট করা উচিত, সেখানে থাকা উচিত বা সার্ভিস থাকা উচিত যেগুলোতে জমি ইউটিলাইজেশন বা জমিটাকে পুরোপুরি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দাম যেটার আছে, যে ধরনের ব্যবসাটা সবচেয়ে দামি, ঢাকা না হলে চলে না। বাকি সব ব্যবসা এবং সার্ভিস গুলোকে অন্যান্য দেশের অন্যান্য ওয়েল কানেক্টেড রিজিয়ন, সুন্দরভাবে সংযুক্ত যে অঞ্চলগুলো আছে সেগুলোর থেকে ছড়িয়ে দিতে হবে। ফর ইনস্ট্যান্স বা উদাহরণস্বরূপ ইন্ডাস্ট্রি এবং প্রসেসিং ফ্যাক্টরি গুলোকে ঢাকা থেকে সরে অন্যান্য অঞ্চলে চলে যেতে হবে, কিন্তু সার্ভিস বা সার্ভিস শব্দের অর্থ সার্ভিস তো ব্যবহার করি সার্ভিস সেবা, হ্যাঁ সেবা যেমন হচ্ছে ব্যাংকিং, ইন্স্যুরেন্স, এগুলো ঢাকা শহরেই থাকতে পারে, রাজধানীতে থাকতে পারে। Authorities in public services such as water, electricity and gas should also be decentralized to provide firms with sufficient facilities. Otherwise, they might be discouraged to move away from the cities. তো পাবলিক সার্ভিস বা জনসাধারণের যে সেবাগুলো আছে সেখানে যে অথরিটি বা নিয়ন্ত্রক যারা আছে, যেমন পানি, ইলেকট্রিসিটি এবং গ্যাস, এগুলোকেও কর্তৃপক্ষ, হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, তাদেরও বিকেন্দ্রীকরণ করা উচিত, কারণ তারা যাতে ফার্মগুলোকে সাফিসিয়েন্ট বা পর্যাপ্ত ফ্যাসিলিটি দিতে পারে। অন্যথায় তারা হয়তো ওই যে ফার্মগুলো হয়তো ডিসকারেজড হবে বা অনুৎসাহিত হবে ঢাকা থেকে সরে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনুৎসাহিত হয়ে যাবে।
On top of that, তার উপরে digitalization should not be confined to the ability to simply download a form from a government website. Instead, farm owners, especially these and startups, should be able to complete essential regulatory procedures with minimal bureaucratic red tapes. They must not have standing long lines only to be exploited later by middlemen to simplify their complaints heard out their files signed. তার উপরে ডিজিটালাইজেশনটা শুধুমাত্র কনফাইন্ড মানে আবদ্ধ থাকা যাবে না যে আপনি শুধুমাত্র একটা সরকারি ওয়েবসাইট থেকে একটা ফর্ম ডাউনলোড করবেন সেটার মধ্যে শুধু না। ইনস্টেড ফার্ম ওনার্স মানে পরিবর্তে ফার্মের মালিক যারা আছে বিশেষ করে যারা এসএমই কারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে মনে হয় এসএমই বলে, রাইট? ফুল মিনিংটা আমার ঠিক মনে নাই। তো এসএমই খাতে যারা আছে এবং স্টার্টআপ, হ্যাঁ স্টার্টআপ আছে যারা নতুন উদ্যোক্তা আছে তারা তাদের এসেনশিয়াল মানে অপরিহার্য রেগুলেটরি হচ্ছে নিয়ন্ত্রক যে প্রসিজিওর আছে, নিয়ন্ত্রণমূলক যে কর্মকাণ্ড গুলো আছে, প্রসিজিওর মানে কি জানো? ধাপ মেবি নাকি প্রসিজিওর পদ্ধতি পদ্ধতিগুলোকে ধাপ বা পদ্ধতিগুলোকে স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ফর শেয়ারিং দিস ওয়ান। স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ গুলোকে তাদের জন্য কি করে দিতে হবে? মিনিমাল বিউরোক্রেটিক রেড টেপস, তাদের যে লাল ফিতার যে দৌরাত্মতা সেটা কমাতে হবে যাতে করে তাদের লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়। এবং এই কারণে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে কি হবে? পরবর্তীতে তারা মিডলম্যানদের খপ্পরে পড়ে। মিডলম্যান কারা? মিডলম্যান শব্দ দালালের খপ্পরে পড়ে। হ্যাঁ, মধ্যস্বত্বভোগী, দালাল, তারপর হচ্ছে কি বলে এটাকে, যে সবই এই জিনিসগুলোকে যাতে খপ্পরে না পড়ে, তৃতীয় পক্ষ, ইয়েস। এবং তাদের হচ্ছে শুধু কমপ্লেন গুলো শুনেই যায় এবং যাতে তাদের ফাইল গুলো সাইন হয়, এটা হচ্ছে বিষয়। যাতে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে না হয়, তারা যাতে এসে তাদের কমপ্লেনটা শোনা হয় এবং তাদের ফাইল গুলো সাইন করে দেয়, এই জিনিসটা। যাক, আজকে আপনাদের কেমন লেগেছে জানি না, বাট আজকে অনেক চ্যালেঞ্জিং একটা আর্টিকেল ছিল এবং ইকোনমিক আর্টিকেল যখনই পড়ি এটা আমার জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং হয়, কারণ জায়গায় জায়গায় নতুন শব্দ। Every point of view you can see new words. যাক, এনিওয়ে, তো নেক্সট দিন কনভারসেশন টপিক যেটা রাখবো সেটা হচ্ছে কি রাখা যায়? নেক্সট দিন কনভারসেশন রাখা যায়, হ্যাঁ এই টপিক নিয়ে রাখা যায় যে ঢাকা অন্যান্য জেলাগুলোতে, ঢাকা বাদে, যেমন আপনারা নিজেদের জেলা নিয়ে বলতে পারেন যে সেখানে বিজনেসের জন্য কি কি সুবিধা আনা যায় বা ডিসেন্ট্রালাইজেশনের জন্য কি করা যায়। নেক্সট টপিক হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজেশন, প্ল্যান ডিসেন্ট্রালাইজেশন, পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ। এটা নিয়ে একটু পড়েন, রিসার্চ করেন। আই হোপ দ্যাট নতুন একটা টপিক জানা হবে এবং এই আর্টিকেলটা আপনাদেরকে হেল্প করবে। ঠিক আছে? ডিসেন্ট্রালাইজেশন একটু মেসেজে বক্স ইনবক্সে দিয়ে দেন। অবশ্যই আমি গ্রুপ চ্যাটে লিখে দিচ্ছি। আর আমি একটু জিজ্ঞেস করবো আমাদের নতুন মেম্বার ইসরাত জাহানকে, ম্যাম আপনি একটু বলেন যে আজকের সেশনটা টোটালি আপনার কাছে কেমন লেগেছে? আপনি শুরুতে আজকে একটা কঠিন আর্টিকেল পেয়ে গেছেন, তো ওভারঅল কেমন লেগেছে সেশনটা? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, আচ্ছা যাক, সমস্যা নেই। তাহলে লাইভে যারা শুনছিলেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং ইন, তাদেরকে একটু ছেড়ে দেই। সো আনটিল দ্য নেক্সট ডে, আর্টিকেল লিঙ্কটা কিন্তু কমেন্ট বক্সে ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, দেখে নিতে পারেন।